غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی۔ حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے۔ 28 یرغمالیوں کی لاشیں بھی آج ہی اسرائیل کے سپرد کی جائیں گی۔ اسرائیل کی اوفر جیل سے رہا 1966 فلسطینی قیدیوں کی بسیں غزہ پہنچ گئیں۔ جنوبی غزہ بڑی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کے استقبال کے لیے جمع۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے ثالثوں پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسرائیل اپنی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع نہ کرے۔ تمام ثالثوں سے اسرائیل کی نگرانی رکھنے کا مطالبہ۔ چین کا غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں اور اسرائیل سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم۔ کہا جنگ بندی کے بعد تمام انتظامات فلسطینیوں کی مرضی کے عکاس ہونے چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کا کہنا ہے کہ EU مصر غزہ بارڈر کی مانیٹرنگ بدھ سے دوبارہ شروع کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تاریخ ساز لمحہ ہے جس کے لیے عرب اور مسلم ممالک نے زور ڈالا۔ اسرائیل کے طاقتور ہونے کے باعث امن ہوا۔ اسرائیل نے وہ سب کچھ جیت لیا ہے جو طاقت کے بل پر جیتا جا سکتا تھا۔ ہر چیز بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ مشرق وسطی سنہرے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ ہولوکاسٹ کے بعد 7 اکتوبر 2023 کو بڑا قتل عام ہوا۔ اسے نہ بھولیں گے نہ دوبارہ ہونے دیں گے۔ مزاحمتی تنظیم حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا۔ فلسطینی تشدد کی جگہ امن کا راستہ چن سکتے ہیں۔ عرب ممالک کی مدد سے غزہ کی تعمیر کریں گے۔ غزہ کی تعمیر نو میں شراکت دار بننے کا ارادہ ہے۔ ایران کے ساتھ دوستی کی راہیں کھلی ہیں۔ جانتا ہوں ایران ڈیل چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ طے کرنا انتہائی خوشائند ہوگا۔ دوران خطاب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تعریف بھی کی۔ کہا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے جنگیں رکوائی ہیں۔ להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران ارکان پارلیمنٹ ایمن عودا اور اوفر کاسف کا احتجاج۔ سیکیورٹی اہلکار دونوں ارکان کو باہر لے گئے۔ ایمن عودا نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہیں پارلیمنٹ سے اس لیے نکال دیا کیا کہ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس پر پوری عالمی برادری متفق ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خطاب سے قبل عودا نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ نیتنیاہو کو جیسے سراہا جا رہا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کے لیے یہ منافقت ناقابل برداشت ہے۔ نیتنیاہو کے سر پر ہزاروں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا خون ہے۔ انصاف اور امن غزہ پر اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مصر کے شہر شرم الشیخ میں ملاقات۔ ٹرمپ نے شہباز شریف کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ دونوں رہنماؤں میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ ٹرمپ نے شرم الشیخ میں دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس سے پہلے شرم الشیخ کے کانگریس سینٹر پہنچنے پر مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ امن کانفرنس سے پہلے فلسطینی صدر محمود عباس، آذربائیجان کے صدر الہام الیوف، آرمینیا کے وزیر اعظم، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس، انڈونیشیا کے صدر، جرمن چانسلر، اسپین کے وزیر اعظم، اٹلی کے وزیر اعظم، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم نے فلسطینی عوام سے یکجہتی اور ان کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف وطن کے دفاع میں شہید ہونے والے 12 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، شہریوں اور عسکری افسران نے بھی شرکت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے عوام ان بہادر سپوتوں کے قرض دار ہیں۔ بہادر سپوتوں نے افغان طالبان کی جارحیت کے مقابلے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بہادر سپوتوں نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جارحیت کے مقابلے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت یا سازش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب محمد سہیل آفریدی صاحب MPA ٹھیک ہے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے
نہ بھٹو ہے نہ شریف ہے. اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ گئی. سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ بن گئے. اپوزیشن کے بائیکاٹ میں انتخابی عمل مکمل ہوا. 90 ووٹ حاصل کیے. اسمبلی سے پہلے خطاب میں نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں. ان کے نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو یا شریف نہیں لگا. وہ پرچی سے نہیں، اپنے زور بازو سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. جس دن بانی نے کہا وہ عہدہ چھوڑ دیں گے، آج سے ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کر دیں گے. بانی پی ٹی آئی کو فیملی اور جماعت کی مشاورت کے بغیر ادھر ادھر کیا تو پورا ملک جام کر دیں گے. سہیل آفریدی نے کہا کہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں کے ماہرین کو اعتماد میں لینا ہوگا. افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی. گورنمنٹ نے جو بلایا ہے سیم صاحب کو کہ اس میں کچھ ابہام ہے کلیئر کر کے، تو میرے خیال میں کوئی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں آپ لوگ خود اس کو ڈسپیوٹ بنا رہے ہو؟ اتنا نمبر ہے آپ کے پاس، تو آج نہیں 4 دن بعد ہی سیم الیکٹ ہو اور آئینی طور ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے یہ غیر آئینی اقدام ہے، تو ہم واک آؤٹ کرتے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. مجھے اس بات پہ مجبور نہ کریں کہ میں اجلاس روکوں اور آپ سب کو باہر نکال دوں. کیا یار؟ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل پر اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ اور واک آؤٹ. انتخابی عمل چیلنج کرنے کا بھی اعلان. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ ابھی علی امین کا استعفی منظور نہیں ہوا. ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کا انتخاب نہیں ہو سکتا. یہ عمل غیر قانونی ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو جلدی کس بات کی؟ آج نہیں تو کل آپ کا وزیر اعلیٰ بن ہی جائے گا. اسپیکر اسمبلی نے اپوزیشن کا احتجاج رد کر دیا. کہا آئینی اور قانون طور پر واضح ہے کہ علی امین کا استعفی درست تھا. علی امین نے جو استعفی دیا ہے وہ خود منظور ہوتا ہے. چند لوگوں کی خواہش ہے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے، لیکن آئین لوگوں کی خواہشات پر نہیں چل سکتا. اپوزیشن جماعتوں کا واک آؤٹ مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں شامل رہے. وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا، گورنر صوبے میں نہیں. حلف میں تاخیر نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس نامزد کریں، کس سے حلف لیا جائے؟ تحریک انصاف چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے پاس حلف لینے کی درخواست لے کر پہنچ گئی. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئین نے اختیار دیا ہے کہ چیف جسٹس حلف برداری کے لیے کسی کو بھی نامزد کر سکتا ہے. چیف جسٹس سے آج ہی حلف کی درخواست کرتے ہیں. حکومت کے بغیر صوبہ نہیں چل سکتا. عدالت نے گورنر کو کل صبح تک حلف لینے کا وقت دے دیا. اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد. کہا جمہوری عمل کا مذاق نہ بنایا جائے. تمام اداروں اور وفاق سے کہتے ہیں سیاسی انتقام چھوڑ کر آگے بڑھیں. دہشت گردی اور معاشی چیلنجز زیادہ ضروری ہیں. مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کریں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی قوم اور ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ علی امین کا استعفی منظور ہونا چاہیے. یہ پہلی بار نہیں ہوا. پنجاب میں بھی عثمان بزدار کی جگہ پرویز الہی آئے تھے. اس پارٹی کا حق ہے جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے. دوسرے استعفے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گورنر کو استعفی موصول نہیں ہوا تھا. جب پبلک میں یہ بات آئی تو دوسرا استعفی بھیجنا لازم تھا.
मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हो गए, 48 एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाम भाग हुए, 8 अफराद जख्मी हो गए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। मजहबी जमात की मरकजी मजलिस शूरा के मेंबर मुफ्ती वजीर रिजवी ने वीडियो बयान जारी किया। कहा, तहरीक के जवानों से कहता हूं सड़कें खोल दें। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राब्ता सड़कें भी खोल दी गई। मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गए। बरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान रोड पर समनाबाद से स्कीम मोड़ जाने वाली सड़क बंद। शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के करीब सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि GT रोड का दाखिली और खारिजी रास्ता ट्रैफिक के लिए खुला है। मुरीद के में मजहबी जमात के धरने को लेकर कराची में अचानक फैलने वाली अफवाहों से हलचल मच गई। जगह जगह मुजाहिरों की इतला के बाद स्कूलों से वालिदैन को फोन किए गए कि बच्चों को छुट्टी टाइम से पहले घर ले जाएं। बहुत से दफातर में काम करने वालों ने भी घरों की तरफ दौड़ लगाई। सड़कों पर ट्रैफिक बेहंगम हो गया। सूरत हाल पर सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची पुलिस चीफ को फोन किया। इश्तियाल अंगेजी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इकदाम का हुक्म दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोटो ने शहरियों से अफवाहों पर कान न धरने की अपील करते हुए कहा, शहर में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब असेंबली में बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक बिल मंजूर। अपोजिशन ने हुकूमत की पेश करता तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। अपोजिशन के हंगामा राई और एहतजाज। अपोजिशन अरकान सीटों पर शोर मचाते और बिल की कॉपियां हवा में उड़ाते रहे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल किया गया है। जिले को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज दी गई है। बिल के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉर्पोरेशन कायम की जाएगी। यूनियन काउंसिल 1 या ज्यादा मरदमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी, जिसे बजट तैयार करने और मंजूर करने का इख्तियार होगा। यूनियन काउंसिल टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। गैर मुनसिफाना टैक्सेस की शिकायत सुनने और फैसले का इख्तियार मकामी कमीशन को दिया जाएगा। गैर कानूनी मार्केट्स और गैर लाइसेंस याफ्ता कारोबार फौरी बंद किए जा सकेंगे। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को गैर मुनाफा बख्श इदारा करार दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 4,654 पॉइंट्स कम होकर 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2.85% की कमी आई। सूबे के वजीर आला वैसे तो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वजीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वजीर आला कहां से आ गया। इन्होंने हर चीज को ना वो समझ गया जमान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़ के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज्यादा मज़े खेज बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला डी नोटिफाई हुआ, नहीं तो दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी के KPK के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, आज मौसूफ ने KP असेंबली में बहुत बढ़ के मारी कि वो फर्शी वज़ीर आला नहीं। भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप अलीमा बाजी को फर्शी सलाम करके आए हैं। पिछले वज़ीर आला किसी अदम एतमाद के नतीजे में नहीं, बल्कि 2 घरेलू खवातीन की लड़ाई की वजह से वज़ारत आला से गए।
जिस तरमीम के तहत आईनी बेंच बना है उस पर एतराज होगा तो फैसला कौन करेगा? 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को ही केस सुनना चाहिए क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को खुद चैलेंज किया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस बेंच में नहीं बैठेंगे? आबिद जुबैरी ने कहा चीफ जस्टिस को बेंच में बैठने का खुद फैसला करना होगा, कहीं पाबंदी नहीं कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच के पास फुल कोर्ट की तश्कील की डायरेक्शन पास करने का इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं, आप फुल कोर्ट चाहते हैं लेकिन महदूद कर रहे हैं। 24 जजेस पर मबनी फुल कोर्ट क्यों नहीं कह रहे? आप फला जजेस पर मबनी फुल कोर्ट नहीं कह सकते, आप सिर्फ फुल कोर्ट की इस्तदा करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में रवा साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रवा साल सूबे में पोलियो के 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है, जिसमें तमाम डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उन वालिदैन से राबता किया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज को मनफी बनाते हैं। अगर इस वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आसिफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि आए सब साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आज से मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में शरीक हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के स्पीकर्स का तीसरा इजलास खत्म हो गया। एलामिये में कहा गया कि गजा में नस्लकुशी, मकबूजा कश्मीर में जुल्म इंसानियत के ज़मीर पर खुले जख्म है। दहशतगर्दी एक मुश्तरका खतरा है जिसका मुकाबला इलाकाई ताउन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस मुआहिदा इसी का मजहर है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बच्चे भी रोल रहे हैं ना, सभी किसी ने मकाना गिराए रहे हैं, लिहाजा साढ़े बच्चों की तालीम भी जा रही है। असा खुद बीमार हो गए हैं, साढ़े को खावन कुछ नहीं। जो पानी खड़ता सिलाब का उसमें मच्छर और बीमारियां बहुत आ रही हैं। हमारी जिला इंतजामी और हुकूमत पंजाब से अपील है वो हमारी इनके हवाले से जितनी भी हो सकती है वो हमारी केयर करें। तहसील कबीरवाला में सैलाब मुतासरीन ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। कहते हैं सर्दियां खुले आसमान तले नहीं गुजार सकते, बच्चे और बूढ़े सर्दी से बीमार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिंदगी की बका के लिए कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुदरती आफात से आगही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि टेक्नोलॉजी, इश्तराकी कार और पेश की तैयारी से कुदरती आफात के तबाहकुन असरात से बचाव मुमकिन है। पंजाब में सैलाब की आमद से कबल बर वक्त तैयारी न होती तो बहुत बड़े जानी नुकसान का खदशा था। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पंजाब काबीना में नए शामिल होने वाले वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट से उनके ओहदों का हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दौरा रूस। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में इस्लाहात को दुनिया के सामने पेश किया। अहम आलमी इक्तिसादी और तवानाई रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस का तेल, गैस और मिनरल्स शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फलस्तीन के लिए मजीद इमदादी सामान लाहौर से रवाना कर दिया गया। NDMA के मुताबिक 100 टन सामान की इमदादी खेप अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई है, जिसमें राशन बैग्स, तैयार खाना और डिब्बा बंद फ्रूट शामिल है। इस्राएली कैदियों की 736 दिन बाद रिहाई पर अवामी गुस्सा फूट पड़ा। तल अवीव और यरूशलेम में जमा होने वाले सैकड़ों इसराइलियों का सवाल कि ये सब इतनी देर से क्यों हुआ। मुआहिदा पहले हो जाता तो ज्यादा कैदी जिंदा होते और 1000 फलस्तीनियों की जानें बचाई जा सकती थी। नेतन्याहू के जिक्र पर नारों और एहतजाज का तूफान। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को अवामी नाराजगी का सामना। कैदियों की ताखीर से रिहाई पर नेतन्याहू पर शदीद तनकीद।